air, that is 20.73 kilonewton per meter square. We finished in here. Then next question is the pressure gauge reading at L. That means in here. Here write so many things. We don't want to do this like this. We don't want to do like this. So we stop here and go to the Word file. Here we write P L is equal to P air plus, all of you see in here, here is P air plus water pressure. The height of the water is 2 meter and you know the specific weight of water. ID number 30, বলো তো specific weight of water কত? ID number 30. ID number 59. বলো তো specific weight of water কত? Tell me the specific weight of water, how much? Assalamu alaikum, madam. 59 বলো specific weight of water, how much? 9.8 kilonewton per meter cube. 9.81 and also tell me the height of kilonewton water, per how much? From the figure, you tell me the height of water, how much? meter. The height of water is 2 meter, তাই না? So write in here 2. এখন বলো P air কত ছিল? P air কত ছিল বলো? কে বলবে? Anyone tell me the value of P air, how much? 1.3 Oh, that is kilonewton. atmosphere. That is P atmosphere, but P air. Minus 80 kilonewton per meter square. Minus 80. Minus 80, not 8. 80. Plus এইটা করো, করে আমাকে অ্যান্সার বলো, হয়ে যাবে শেষ। Plus 9.81 into 2, then Minus 60.43. Answer. এইটাই অ্যান্সার। যদি মাইনাস আসে বলো তো প্রেসারটা কি? Vacuum pressure. Negative pressure, but that is also called something. Negative pressure is also called vacuum pressure, তাই না? Vacuum pressure. এটাই আমাদের অ্যান্সার। শেষ। ওখানে অনেক কথা বলছে, আমরা এত কথাতে যাব না। আমাদের এখানে দুইটা প্রেসার আছে, একটা হচ্ছে পি এয়ার আর একটা হচ্ছে পি ওয়াটার, না? বাস এই দুইটাকে আমরা, সেক্ষেত্রে তুমি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারকে আর টানবে না। পি এয়ার হচ্ছে এখান থেকে তুমি ভ্যালুটা পাবে। পি এয়ার ভ্যালু you can find out from here, and P water, that is 2 into 9.81. Finished. See, this is the answer of the math. ঠিক না? এবার আমরা আরেকটু
নিচে চলে যাব। দেখো এখানে কি বলছে, তোমরা কি সবাই দেখতে পারতেছো? আমি কিন্তু আবার রাজপুতের বইতে চলে আসছি। তোমরা কি সবাই দেখছো? শেয়ার বলো, শেয়ার। জি ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি ম্যাম। দেখো here said in the figure 2.36 this is the figure shown a compound manometer. আসলে আমরা নরমাল গুলো করব না, কম্পাউন্ড করলেই বাদ বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। Calculate pressure difference between the point A and B. This point and this point. This is the point A. Here you also have the pressure, and here also have point pressure, that is point B. You have to find out the pressure difference between P and B. Take specific weight of water. Here they say 10 kilonewton per meter cube for water. কিন্তু আমরা জানি 9.81. যদি কিছু বলে দেওয়া না থাকে, then you have to write 9.81. It's okay. Then specific weight of mercury, that is 136 kilonewton per meter cube. যদি এরকম স্পেসিফিক ওয়েট না দেওয়া থাকে, যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেওয়া থাকে 13.6, then you know you have to multiplication with specific weight of water, তাই না? এটা তোমরা সবাই জানো। Then WO, that is specific weight of oil, 8.5 kilonewton per meter cube. এটা বলা আছে। ওরা এখানে কি বলছে আমরা এভাবে যাব না, আমরা আমাদের মতো করে ম্যাথটাকে সলভ করব। ক্লিয়ার? তো আমরা এইটাকে স্টপ শেয়ার করে আমরা ওয়ার্ড ফাইলে আবার চলে যাই, এবং তোমরা আমাকে হেল্প করবা। মনে করো আমিও জানি না ম্যাথটা, তোমরা জানো আমি জানি। So we came again in the word file solution. Ma'am, we need the figure. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই ম্যাথটা? এই যে ফিগার, আমরা নিচ থেকে ফিগার দিয়ে দেখবো আস্তে আস্তে ও কি করছে। প্রথমে পি এ যেটা সেটা লিখবো, তার সাথে ওয়াটারের যে হাইটটা দিয়ে স্পেসিফিক ওয়েট করব এটা পজিটিভ হবে। তারপরে দেখো মার্কারির পোরশনটা আবার নেগেটিভ, ঠিক না? এই যে মার্কারির যে পোরশনটা, আবার অয়েলের পোরশনটা আবার পজিটিভ হবে। Then again the mercury portion, that is negative, and also here some water, this is also negative because it upward, তাই না? তারপরে এখানে যেটা আসবে এটা আসবে, তাই না? এটাকে আমরা ইজিক্যাল টু পিবি দিতে পারি। আমরা পি এ থেকে শুরু করব, একদম এই পর্যন্ত যাব ওয়াটারটা নিয়ে, তারপর ইজিক্যাল টু পিবি দিব, শেষ। এই হচ্ছে আমাদের কাজ। তোমরা কি এটা লিখতে পারবে? পি এ plus 1.08 into 10 because the specific weight of water is equal to 10. তারপরে দিবা minus 0.72 into 136, তাই না? মার্কারি দেওয়া ছিল। তারপরে আবার পজিটিভ হবে প্লাস 0.48, যেহেতু এটা অয়েল, ইন্টু 8.5, আবার মাইনাস করবা 0.6 ইন্টু 136, ওইটার সাথে আবার মাইনাস আর একটা অ্যাড হবে। এতটুকু হাইট করবা কি 9.6 থেকে 0.06 কিন্তু বাদ দিবা, এই ওয়াটারে কিন্তু আবার 10। তাহলে আমরা এটা লিখে ফেলি, কি বলো? তোমরাও করো, আমি তো পারি না, বুঝছো? প্লাস
36 again plus oil is equal to 0.48 oil specific weight is 8.5 minus, then again the height of the mercury is 0.06 into 136 minus, there is a height of water that is 9.6 minus 0.6. So we put first bracket 0.96 minus 0.6 into the specific weight of water is 10 equal to PV. Now tell me the value of PA minus PV. P বলো তোমরা PA minus PV ম্যাডাম টা কত আসছে 168.24 জি ম্যাডাম তো আমাদের ম্যাথটা সলভ হয়ে গেছে আমরা রাজপুতের বইতে চলে যাই ও কি বলছে ও তো অনেক কথা বলছে আমরা তো এত কথা বলি নাই আমরা তো আমাদের মতো করে সলভ করছি তোমরা কি সবাই দেখতে পারতেছো রাজপুতের বইটা এই যে ফিগার দিয়ে সলিউশনটা দেখতে পারতেছো so it is visible to all of you জি ম্যাম so the final answer is 168.24 kilonewton per meter square because we multiply height with the specific weight তাই না এতটুকু কি সবাই সলভ করতে পারছো এখানে যাই বলা থাক আমরা এত কিছু বলবো না আমরা আমাদের মতো করে সলভ করব এবং ফাইনালি অ্যানসার কাম দেন ওকে ম্যাডাম হ্যাঁ বলছি 2.30 ম্যাথটা করাবেন একটু কোনটা 2.30 মানে এর আগে মানে এটা ম্যাডাম ক্লোজড আচ্ছা আমরা জাস্ট একটু বলি ও ক্লোজড আছে তাই না তার মানে ওর মুখটা খোলা নাই না ম্যাডাম বলছে যে ফাইন্ড দ্য গেজ রিডিং অ্যাট এল দ্যাট ইজ ইন দেয়ার এট দ্য টপ তুমি দেখছো জি ম্যাডাম and m is the bottom তাই না if the local atmospheric pressure or Bose atmospheric pressure that is 755 millimeter of mercury মানে বলছে ওরা প্রথমে একটা অ্যাজিউম করে নিছে the vapor pressure of mercury and the pressure due to short column this is the short column here is very low it to be negligible বলছে যে এই শর্ট কলাম এটা কিন্তু শর্ট কলাম ঠিক আছে এখানে যে প্রেসারটা আছে এয়ারের এটা খুবই ছোট মানে কম সেটা নেগলিজিবল বলে দিছে এবার আমরা আসি কি বলছে ওরা প্রেসার গেজ এট এল দ্যাট ইজ ভেরি গুড ইয়ার ওরা করছে ওরা সর্বসম দিছে বুঝছো মানে টেন্ডস টু 0 বলছে তাই না সর্বসম বলছে এইটা প্লাস কি বলছে 0.5 into 13.6 meter of water then pressure gauge plus P atmosphere is equal to এটা আমরা আগে থেকেই করছি P absolute then atmosphere বলছে এটা দিছে দেওয়ার পরে ম্যাডাম এখানে প্রবলেম হলো তুমি কি ফেস করছো সেটা শুনো আমাকে দিয়েছে হ্যালো তুমি কি ফেস করছো জি ম্যাডাম এই যে এখানে এল আর এবং এম পয়েন্টের ইস আছে কি
গ্যাস রিডিং পেয়েছে। গ্যাস রিডিং চাইছে, এল পয়েন্টে যে গ্যাস রিডিংটা হবে সেটা হবে তো আপনার হলো মার্কারির লেভেলের যে পার্থক্যটা ডিফারেন্স ওইটাই তো হবে আপনার এল পয়েন্টের গ্যাস রিডিং। ওরা আসলে সেটা করেনি, ওরা বলছে কি এই যে এখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে না, হ্যাঁ এই ফাঁকা জায়গাটাও কিন্তু ধরেনি, তাই না? জি ম্যাডাম, তাই না, এটা হচ্ছে ওই কলামটাই, তাই না? এর কলাম ধরে নি ম্যাডাম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ধরেনি। ওটা করছে কি এখানে, এখানে দেখো ওরা বলছে যে মার্কারির একটা ইয়ে আছে, হাইট আছে, সেটা তো ঠিক আছে, মার্কারির হাইট ওরা বের করছে। এই মার্কারির হাইটকেই বলছে পি অ্যাবসোলুট। জি ম্যাডাম, ওটাকে অ্যাবসলিউট ধরছে কেন এটা তো বুঝলাম না আমি। এর আগের দিন আমরা করছি যে পি অ্যাবসোলুট ইজ ইকুয়াল টু পি এয়ার প্লাস পি অ্যাটমসফিয়ার, ঠিক না? জি ম্যাডাম, আমরা এটা ধরছি, কিন্তু ওখানে ওরা বলেই দিছে, দেখি এখানে কি বলছে, এখানে পি অ্যাবসোলুট ইজ ইকুয়াল টু পি গ্যাস প্লাস পি অ্যাটমসফিয়ার। আমাদের এখানে ছিল পি এয়ার প্লাস পি অ্যাটমসফিয়ার ইজ ইকুয়াল টু পি অ্যাবসোলুট, আর ওরা এইটাকেই বলছে অ্যাবসোলুট প্রেসার। এই যে মার্কারি থেকে যে প্রেসারটা বের করছে, বিকজ ওরা বলছে এখানে ফার্স্টে বলেই নিছে, যে ধরেই নিছি যে ভ্যাপার প্রেসার অফ মার্কারি, ভ্যাপার প্রেসার এই দেখো এখানে বলে আছে, মার্কারি ভ্যাপার মানে কি জানো, বাষ্প। জি ম্যাডাম, যেমন ওয়াটারের যেমন বাষ্প হইতে পারে, তেমনি মার্কারি বা অয়েল এগুলো তো একটা বাষ্প আকারে থাকতে পারে, তাই না? সেটাই জি। বলছে যে ভ্যাপর প্রেসার অফ মার্কারি, এটাকে নেগলেক্ট করছে। সেই সাথে এখানকার যে শর্ট কলামের যে এয়ারটা ছিল না, এটাকেও জি। নেগলেক্ট করছে। ওরা পুরা অ্যাবসলিউট প্রেসারটাকে শুধু এই মার্কারি হাইটটাকে ধরছে, ঠিক কিন্তু আছে? অ্যাবসলিউট ম্যাডাম এটা তো গ্যাস প্রেসার হওয়ার কথা ম্যাডাম। না না না, পি অ্যাবসলিউট হচ্ছে পি এয়ার প্লাস, আমরা কি পড়ছিলাম, পি অ্যাবসলিউট হচ্ছে পি এয়ার প্লাস পি অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, তাই না? পি পি এয়ার তো এখানে গ্যাস প্রেসার। ওরা ফার্স্টেই বলে দিচ্ছে এখানকার প্রেসার, আরে শোন এটা যেহেতু এখানকার একটা যে ভ্যাপার একটা প্রেসার ক্লোজড এটা নেগলেক্ট ভেসেল, মেবি করছে। এখানে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারটা কাজ করবে না। ম্যাডাম ওরা এখানে কিন্তু যেহেতু এখানে কি করছে, এখানে ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে পি অ্যাবসলিউট কে রাখছে, সেখানে পি গ্যাস প্রেসার প্লাস পি অ্যাটমসফেরিক প্রেসার কে রাখছে। অ্যাবসলিউট প্রেসার ওরা সবকিছুকে নেগলেক্ট করে দিচ্ছে, এখানে এটা নাই, শুধু হাইট অফ মার্কারিকে ধরছে। হাইট অফ মার্কারি হচ্ছে অ্যাবসলিউট, ঠিক আছে, ইজ ইকুয়াল টু পি গ্যাস প্লাস পি অ্যাটমসফেরিক। পি গ্যাসটাই আমার লাগবে, এখানে যে পি গ্যাসটা একদম টপে লাগানো, সেক্ষেত্রে তোমাকে অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা ওরা তো জানে, যেখানে বলে দিছে এত মিলিমিটার অফ মার্কারি, এটা দিবা, দিয়ে যখন এই মানটা এখানে পুট করবে, অ্যাবসলিউটের মানটাকে এখানে পুট করবে, তখন পি গ্যাসটা বের হয়ে আসবে। এই কাজটাই করছে। জি ম্যাডাম, ওরা এটা যেহেতু কোনো একটা এয়ার ক্লোজড ভেসেল উপর শুধু কি অ্যাটমসফিয়ারিক অ্যাটমসফেরিক প্রেসার কাজ প্রেসার করবে? আছে আর পি গ্যাস। দেখো এখানে ওরা কোনো এয়ার ধরেনি, ঠিক আছে, এখানে গ্যাস প্রেসারটা আছে প্লাস অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু পি অ্যাবসলিউট ধরছে। আর আমাদের ওখানে কিন্তু কোনো গ্যাস টেস্ট ছিল না, প্রথমটাতে কি ছিল, এখানকার এয়ারটা ছিল প্লাস অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা ছিল, এই দুটো ধরেই কিন্তু অ্যাবসলিউট প্রেসার ফর হোয়াট, এয়ার, পি অ্যাবসলিউট প্রেসার ফর হোয়াট, এয়ার। এয়ারের ক্ষেত্রে পি অ্যাবসলিউট প্রেসার, সেক্ষেত্রে অবশ্যই পি এয়ার, যেহেতু এটা একটা স্পেসিফিক করে দিচ্ছে যে এয়ারের ক্ষেত্রে আবার অ্যাবসলিউট প্রেসারটা কত, সেক্ষেত্রে এখানে করছে পি এয়ার প্লাস পি অ্যাটমসফিয়ার। আর আমাদের পরের কোশ্চিনে কি ছিল, যে না আমাদের গ্যাসটাকে, কারণ এখানে তো কোনো গ্যাস নাই, এখানে ধর একটা গ্যাস দিয়ে দিছে, এখানে একটা গ্যাস দিয়ে দিছে, সে কাজটাই এটা করছে। করার পরে ওরা ধরছে এখানকার কোনো প্রেসার নাই, শুধু হাইট অফ মার্কারিকে ধরছে, ধরে ওরা পি অ্যাবসলিউট বের করছে। এন্ড পি অ্যাবসলিউট, এখানকার পি অ্যাবসলিউট ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, পি অ্যাটমসফিয়ার প্লাস গ্যাস প্রেসার ফর হোয়াট, এল, এই দুইটা ধরছে। এর আগে ছিল পি অ্যাবসলিউট প্রেসার ফর এয়ার, কিন্তু এখানে সেটা না, এরা বলছে পি অ্যাবসলিউট প্রেসার, সেক্ষেত্রে কম্বিনেশন অফ গ্যাস প্রেসার প্লাস অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, এটাই করছে। এটা করে ওরা পি গ্যাসটা বের করছে। এটাই কিন্তু এল এর রিডিং, বিকজ ইটস কেম নেগেটিভ, দ্যাটস ওয়াই দে সেড দিস ইজ ভ্যাকুয়াম প্রেসার। এবার আসো পিএম এর ক্ষেত্রে কি করছে, যেহেতু পিএম টা এখানে,
6.8 প্লাস 1.2 হচ্ছে অয়েল আর 1.5 হচ্ছে ওয়াটার। ওকে, 1.2 হচ্ছে অয়েল আর ও এখান থেকে দেখছো হাইটটা বলে দিছে। যদি হাইট বলা না থাকতো তাহলে আমরা 1.5 কেই নিতাম, যেহেতু হাইটটা বলে দিছে সেহেতু এখানে ওরা মাইনাস করছে, করে ওরা বের করছে। পরেরটা কি করছে, পি গ্যাস প্লাস পি অ্যাটমসফিয়ার ইজ ইকুয়াল টু পি অ্যাবসলিউট। সেম কিন্তু ফর্মুলা ওরা নিছে, দেখছো সেম ফর্মুলা নিছে। এবং এক্ষেত্রেও সেই যে অ্যাবসলিউট যে প্রেসারটা এটা কিন্তু ওরা এটাকেই বসাইছে। আর অ্যাটমসফিয়ার যে প্রেসারটা এটা ছিল কত 10.25, এটা থেকে ওরা আবার এম এরটা বের করছে, একই কাজ করছে, ফর্মুলার কোনো ডিফারেন্স রাখেনি। এতটুকু ক্লিয়ার? না ম্যাডাম, আমরা কে বলছে? এর আগে ছিল পি অ্যাবসলিউট প্রেসার ফর এয়ার, এখানে এয়ারের কোনো কথা নাই, এখানে এয়ারকে ওরা আগেই বাদ দিয়ে দিছে। যেহেতু পি অ্যাবসলিউট প্রেসার তখন হবে পি গেজ, বিকজ বোথ কন্ডিশনে দেখো এখানে একটা গেজ আছে এখানে একটা গেজ আছে। প্রথম গেজটা সে এল এর বের করছে, পি গেজ যেটা সেখানে বলছে পি অ্যাবসলিউট প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু পি গেজ প্রেসার প্লাস পি অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, ঠিক আছে। আবার যখন এখানে আসছে তখন এর আবার অ্যাবসলিউট প্রেসার ডিফারেন্ট ওয়েতে বের করছে, মানে আবার বিকজ এখানে হচ্ছে পি অ্যাবসলিউট প্রেসার আছে, অয়েলের হাইট আছে, ওয়াটার হাইট আছে, এটা যোগ করে এখানকার অ্যাবসলিউট প্রেসার বের করছে। এটা সমান লিখছে এগেইন সেম থিংস পি অ্যাটমসফেরিক প্রেসার প্লাস পি গ্যাস প্রেসার ফর, এই দুটাকে বিয়োগ করে দাও সব হয়ে যাবে। আমরা করতে পারি কিন্তু আমাদের সময় নাই, আমরা কিন্তু দুইটা ক্লাস নিতে পারিনি। তোমরা এটা দেখো, এখানে কোশ্চেন হলো, যদি কখনো প্রবলেম ফেস এখানে করো। কোশ্চেন হলো যে এটা যদি ক্লোজড ভেসেল হ্যাঁ হয় বলো তাহলে কি অ্যাটমসফিয়ারিক কোশ্চেন? প্রেসারটা কি এটার উপর কাজ করবে? তোমাদের কথা হচ্ছে যে এটা তো ক্লোজ, তাহলে কি অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা কাজ করবে কিনা? একটা জি ম্যাম। জিনিস সবসময় মনে রাখবা, এটা হচ্ছে আসলে অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা কি বোঝো, তুমি কি বোঝো? মানে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার কিন্তু ও আমাদের ড্রাই দিতে আর্থের পারে। উপরে যে এয়ারটা আছে, আমাদের আর্থের উপরে যে এয়ারটা আছে, এই এয়ারটা যে প্রেসার দিচ্ছে এটাকে তো আমরা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার ধরি। অ্যাটমসফেরিক প্রেসার বলতে কি বোঝায় বলো তো, সেটাকে শুনি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাটমসফেরিক প্রেসার? আমাদের আর্থ যে আছে পৃথিবীর উপরে, এর উপরে যে এয়ারটা আবহাওয়া রয়েছে, দিয়েই তো অ্যাটমসফিয়ারটা বোঝায়, তাই না? টোটাল এয়ার কলামটা তার হাইটের জন্য যে প্রেসারটা দিচ্ছে এটাকে আমরা গ্রান্ট করি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার হিসাবে। আচ্ছা শোনো, অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যে শুধু এয়ার প্রেসার হবে তা হবে না, অ্যাটমসফিয়ারে কিন্তু ওয়াটারও থাকে না, বিভিন্ন কেমিক্যালসও থাকে। তোমাদের এইটা ভুল যে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার বলতে শুধু এয়ার প্রেসারটাকে বোঝায়। এটা বোঝাচ্ছে যে atmospheric pressure is the force exerted against a surface by the weight of air and above the surface. Atmospheric pressure বলতে শুধু যে air pressure, that is not correct. এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে, যেমন ভ্যাপর থাকতে পারে, পানির বাষ্প থাকতে পারে, ওটার মধ্যে কেমিক্যালস থাকতে পারে, ঠিক আছে। ও বলছে হচ্ছে ওইটা ক্লোজ রয়েছে, কিন্তু ওর ভিতরে ওকে বলছে শুধু ওই যে ভ্যাপরটাকে আমরা বাদ দিছি। দেখো ও বলছে যে আমরা এখানে যে এর যে ভ্যাপর আবার কিন্তু বাষ্প জিনিস, মার্কারির ভ্যাপরটা বাষ্প, ওইটাকেও বাদ দিয়ে দিছে। কিন্তু এর মধ্যে অবশ্যই এই বন্ধ থাকলে পারে। আচ্ছা তুমি বলো, একটা হচ্ছে ধরো জার, সে একটা জার, জার মানে হচ্ছে ধরো একটা বোতল, মনে করো এটা একটা বোতল। এখন বোতলের কিছু বলে দেওয়া না থাকতো, সে লোকাল অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, অবশ্যই লোকাল বলতে কি বোঝায়? স্থানীয় বলতে কি বোঝায়? ওর ভিতরে। তোমার স্থানীয় মানে তুমি যে স্থানে আছে তার আশেপাশের জিনিস, তাই না? তাহলে ও যেখানে আছে তার আশেপাশের জিনিসটাই লোকাল। এটা নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। ও বলে দিছে যে এই শর্ট কলামের এয়ার প্রেসারটাকেও বাদ দিছে, এখানকার ব্যাপার বাদ দিছে,
কিন্তু অবশ্যই এই দুইটা বাদেও কিছু একটা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার। এটা মনে রাখতে হবে। শুধু এখানে না, ও কিন্তু এখানে এসেও অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা যোগ করছে। যখন এখানে যোগ করছে তখন তুমি কিছু বলতেছো না, যখন এই যে এখানে এখানে যখন যোগ করছে তখন তুমি মেনে নিচ্ছো, আর এখানে যখন যোগ করছে তখন মানতেছো না। কারণ কি, এখানে কোথায় অ্যাটমসফিয়ার আছে? এই কলামে এই যে বড় যে এয়ার বলছে, অয়েল বলছে, ওয়াটার বলছে, এটার মধ্যে কোথায় অ্যাটমসফেরিক প্রেসার? না ম্যাম, আমার বলো। কোশ্চেন হচ্ছে আসলে মতো এই জি ম্যাডাম, ভেসেলটা নিয়ে। পরের অঙ্কে যান ম্যাডাম। এই ভেসেলটা যেহেতু টোটালি একটা ক্লোজড ভেসেল, এর ভিতরে অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারটা আসলে এক্সিস্ট করে আর কিনা। বলতে হবে জোরে, আমার কোশ্চেন ওই কোন পয়েন্টে জোরে বলো। আমি অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার প্লাস করছি না মাইনাস করছি এটা না, কোশ্চেন হলো ক্লোজড ভেসেলের ভিতরে আসলে অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার এক্সিস্ট করে কিনা। এখানে এই জিনিসটা ক্লোজ, তার মধ্যে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার আসলো কি করে সেটা? জি ম্যাম, সেটাই ছিল কোশ্চেন। এটা তোমার কোশ্চিন। লিমিটেশন অফ ম্যানোমিটার, এটা হচ্ছে সুবিধা, এটা তো জানো অসুবিধা। এটা তোমরা পড়ে নিও, আই থিংক not difficult. Next is the mechanical gauge. As you know, there are three mechanical gauge available in the world, that is Bourdon tube pressure gauge, diaphragm gauge and vacuum gauge. এগুলার শর্ট নোট আকারে আসে, যেহেতু এগুলো মানে জাস্ট লিখে দেওয়া, আমি এত কিছু পড়তেছি না, জাস্ট আমি দেখতেছি আসলে কি কাজটা করে। যেটা Bourdon tube pressure gauge is used for measuring high as well as low pressure. তার মানে এটা দিয়ে হাই এবং লো দুইটা প্রেসারই কিন্তু মেজার করা যাবে। এটার একটা ফিগার দেওয়া আছে, এইরকম একটা ফিগার দেওয়া আছে। এত কিছু আগাইতে হবে না, তোমরা জাস্ট বলে দিবা কোনটা পিস্টন, কোনটা পয়েন্টার, এটা হচ্ছে বুডন টিউব, এই যে এখান থেকে এইটা এভাবে দিলেই হবে। এই যে যেখানে যে একটা টিটের মতো অংশ, র্যাক, মানে এত ডিফিকাল্ট করে আগাইতে হবে না, বুঝাইতে পারলেই হবে। আর এরকম একটা ডেসক্রিপশন শর্ট নোট আকারে দিলে পরে ওটার কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে যাবে। এবার আসো, এটার আমরা কিছু অংশ দেখে যাব আর ম্যাথটা করব। মেইলে ঢুকলে লগ আউট করো না, নিচে দেখবা যে অ্যাড মেইল আছে না, ওটা দিও। এটা লাগাই না। আচ্ছা দেখো, প্রেসার এট এ পয়েন্ট ইন কম্প্রেসিবল লিকুইড। এখানে তোমরা এই ফর্মুলা, কিছু কিছু ফর্মুলা আছে যেগুলো মনে রাখতে হবে। এই একটা ফর্মুলা, P is equal to rho RT। এখানে রো হচ্ছে ডেনসিটি, এই রোটা হচ্ছে ডেনসিটি, আর হচ্ছে গ্যাস কনস্ট্যান্ট, টি তো জানোই টেম্পারেচার। আর দেখো এখানে বলছে যে চেঞ্জ অফ প্রেসার হচ্ছে পি, পি ইজ ইকুয়াল টু রো আর টি। একটা ফর্মুলা মনে রাখবা, মার্ক করে রাখবা যে এই ফর্মুলাটা ইম্পর্টেন্ট। নেক্সটে যাই, এই ফর্মুলাটা, এখানে জেডটা হচ্ছে প্রেসার এট হাইট জেড, এই ফর্মুলাটা মনে রাখবা, এইটা আমাদের ম্যাথ করতে লাগবে। দেন এডিয়াব্যাটিক প্রেসার, ফর্মুলাটা ইম্পর্টেন্ট। ম্যাডাম এগুলোর কি ডেরিভেশন? ডেরিভেশন অতটা ইম্পর্টেন্ট না, আর ডেরিভেশন এখানে করাও যাবে না, এত কিছু লেখা সম্ভব না, ঠিক না? এটা যদি ইসে হতো, ধরো ক্লাসরুমে হতো, দেন ইটস পসিবল, বাট অনলাইন ক্লাস এটা পসিবল না। তবে এই ফর্মুলা গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ডু ম্যাথ এগেনস্ট অফ পিস। এই ফর্মুলা, এই দেখো এখানে একটা ফর্মুলা আছে, আমরা অলরেডি লেট, দ্যার ইজ অলসো এ ফর্মুলা। এই ফর্মুলা গুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ম্যাথ করার জন্য। দেন এটা ইম্পর্টেন্ট, টেম্পারেচার ল্যাপস রেট, it is defined as the rate at which the temperature change with elevation। যদি হাইটের সাথে টেম্পারেচারের যে চেঞ্জ হয় সেটার যে রেট, এটাই হচ্ছে ল্যাপস রেট। ল্যাপস রেটের দেখো ফর্মুলা, L is equal to dt, আমরা জানি জেড হচ্ছে এলিভেশন, এটা হচ্ছে টেম্পারেচার, তার মানে এলিভেশনের সাপেক্ষে টেম্পারেচারের যে চেঞ্জ, এটাই কিন্তু ল্যাপস রেট। এটার আবার একটা ফর্মুলা দিছে। এবার আসো আমরা একটা ম্যাথ করব। ম্যাডাম, বলো। এই অঙ্কের মেকানিজম গুলো বুঝতে হলে তো এই ডেরিভেশন। শুনতে পাচ্ছি না তোমার কথা, একটু লাউডলি বলো।
হ্যাঁ বলতেছি ম্যাথের মেকানিজম গুলো বুঝতে হলে তো ডেরিভেশন গুলো শোনা যায় না। হুম হ্যালো ম্যাম, ও বলতেছে যে এই ম্যাথ গুলা বুঝতে হলে তো ম্যাম এই যে ডেরিভেশন গুলা বোঝা আর কি জরুরি, এটাই বলতেছিল। এখন ডেরিভেশনের শুধু ফর্মুলা বললে হবে না, জাস্ট কোনটা কি একটা ফর্মুলার, এই ধরো জেডটা কি টিটা কি এটা জানলেই তো হবে। ডেরিভেশন করতে গেলে পর আমাদের এই এই চ্যাপ্টারটা শেষ হবে না। আমরা যদি আমি শর্টলি চাচ্ছিলাম আমরা আজকে যদি চ্যাপ্টার শেষ শর্টলিও কিছু করে। একটা না দেখি তাহলে তো আমাদের অন্ধ মুখস্থের মতো হয়ে গেল আর কি। আজকে ম্যাথ দেখো, যদি এটা ম্যাথে প্রবলেম হয়, যদি ম্যাথটা একটা ম্যাথ দেখবা, এই ম্যাথে যদি প্রবলেম ফেস করো তাহলে পরে ডেরিভেশন আমি নেক্সট উইকে করাই দিব, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ম্যাডাম আপনার একটা লেকচার শিট থাকলে ভালো হতো ম্যাডাম, মানে এইভাবে আসলে কোন সূত্রগুলো পড়বো আর কি নাকি মানে হচ্ছে না। যেখানে আমরা ম্যাথটা করতেছি সেই শিটটা দিলে হবে? একটা কাজ করব, হাতে লিখবো একটা শিট লিখে সেটাকে স্ক্যান করে আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? ম্যাম এটা করলে হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। বলো। ম্যাম বলছি কি এগুলো যদি আমাদের একটু বলতেন তাও ভালো হতো। দেখো মেইনলি তোমাদের কোশ্চিন আসবে ম্যানোমিটার থেকে, ঠিক আছে? তোমরা এটা ক্লিয়ার হও, তোমাদের ম্যানোমিটার থেকে মেন কোশ্চিনটা আসবে, হয়তো 8 থেকে 10 মার্কের একটা ম্যাথ ডেরিভেশন আসবে, আসার সম্ভাবনা কম। 8 থেকে 10 মার্কের একটা ম্যাথ তোমাদের আসবে এখান থেকে, এই জন্য ডেরিভেশনটা করাইতে চাচ্ছিলাম না। জি ম্যাম লাগবে না ওটা। না লাগবে না, তোমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে, পরে গিয়ে দেখা যাবে যে আমরা হচ্ছে কমপ্লিট করতে পারছি না আমাদের সিলেবাসটা, ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সেগুলো পড়াই না। সেটাই আমি বলতেছিলাম, বাট তোমাদের তো আবার so many excuse, so many things, I don't know how to solve this all the things. ওকে, তোমরা দেখো এই পেজটা তো দেখতে পারছো, এক্সাম্পল 2.41, এটা কি দেখতে পারতেছো কিনা? এক্সাম্পল 2.41, জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। ওকে। দেখো এখানে কি বলছে, মানে শর্ট একটা ম্যাথই আসবে, ডেরিভেশন আসলে তোমরা যেহেতু যদি সলভ করাই দাও তাহলে পরে ধরো এটার উপরে একটা থাকবে যে না একটা ছোটখাটো মানে একটু দিই, তার না করাইলে ধরো একটু এটার প্রতি আগ্রহটা কম থাকে। যাই হোক, আচ্ছা ম্যাম ডেরিভেশন ক্যালকুলেট বাদ দ্য থাকো। প্রেসার। দেখো ক্যালকুলেট দ্য প্রেসার অ্যারাউন্ড অ্যান এরোপ্লেন which is flying at an altitude of 4,200 meters. The temperature left state is this one. The pressure, temperature and density of water at ground level are, এটা হচ্ছে pressure, এটা হচ্ছে temperature, আর এটা হচ্ছে density of air. আমি মিউট করতেছি। Variation of G with altitude may be neglected. এটা বলছে যে ভেরিয়েশন অফ জি উইথ অ্যালটিটিউড মে বি নেগলেক্টেড, এটা আমাকে বলে দিছে। এখন দেখো এখানে কি কি বলছে, গিভেন দ্যাট বলছে হাইট, হাইট কিন্তু অ্যালটিটিউড মানে কিন্তু হাইট, হাইট হচ্ছে 4200 মিটার। ল্যাপস রেট দ্যাট ইজ এল, দিস ইজ দ্য ভেরিয়েশন, মানে টেম্পারেচার হাইটের সাথে চেঞ্জটা, এই পুরোটার ভ্যালুই কিন্তু এটা। তারপর বলছে P0, P0 এখানে সব বলে দেওয়া আছে, টেম্পারেচার যেহেতু এটা সেন্টিগ্রেড আছে কেলভিনে নিছে, তারপরে এটা করছে, শেষ। এখন আমাদের, আমি বলছিলাম যে ল্যাপস রেটের ফর্মুলাটা মনে রাখবে। তোমাদের কাছে পেন আছে না আর পেজ আছে না? আছে কিনা? সবার কাছে কি পেন আর পেজ আছে? ম্যাম এবার আসো আমরা এবার ফর্মুলাতে চলে যাব।
এখানে চলে আসো, ফর্মুলা তোমরা লেখো, এটা দেখে দেখে লেখো। তোমরা কি এই ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ? L is equal to dt divided by dz is equal to minus c divided by r gamma minus 1 divided by gamma. এই ফর্মুলাটা সবাই লিখবা। দেখো, everybody write down this formula. ম্যাম এখানে গামা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এখানে গামা দিয়ে তোমার বোঝাচ্ছে, দেখো এখানে বলেই দেওয়া আছে। প্রথমে চলে যাও, একদম উপরে যাই আমরা। আমি একটা একটা করে বলবো, তুমি একটা একটা করে লিখবা, ঠিক আছে? দেখো, এই যে রোটা হচ্ছে ডেনসিটি, আর হচ্ছে গ্যাস কনস্ট্যান্ট, আর টি হচ্ছে টেম্পারেচার, পি ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ অফ প্রেসার। এগুলো সবগুলো নোটেশন লিখবা, একটা একটা করে বলবো আর একটা একটা করে চলে যাব। দেখো, পি ইজ ইকুয়াল টু রো আর টি, এই ফর্মুলাটা লেখো, লিখে প্রতিটা নোটেশন দাও, যাতে ভবিষ্যতে না বলতে পারো এটা কি ওটা কি। সবাই লেখো পি ইজ ইকুয়াল টু রো আর টি এবং প্রত্যেকটা নোটেশন লেখো। নোটেশন গুলো আবার একটু বলার দরকার, বুঝতে পারিনি তখন। এবার আসো জেড, হোয়াট ইজ জেড, এই ফর্মুলাটা লিখবা। ম্যাডাম এর আগে যেটা বললেন ম্যাডাম ওটা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললেন তো মনে নাই আরেকবার। ও, পি ইজ ইকুয়াল টু রো আর টি, রো হচ্ছে ডেনসিটি, আর হচ্ছে গ্যাস কনস্ট্যান্ট, পি হচ্ছে টেম্পারেচার। পারছো সবাই লিখতে? আর পি হচ্ছে চেঞ্জ অফ প্রেসার। আজকে এইটা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না, তাড়াতাড়ি। আমি চাইছিলাম আর একটা করতে। এতটুকু লেখা শেষ হইলে পরে একজন যদি রেজ ইউর হ্যান্ড করো, তাহলে আমরা অন্যটাতে চলে যাব। একজন রেজ ইউর হ্যান্ড করো। লিখছো? এবার আসো, P is equal to P0 e to the power minus g z RT. Z হচ্ছে height of pressure at a height z. কে যেন গামা বলছিল না? দেখো, এটা গামা is the ratio of specific heats. পাইছো? জি ম্যাম। হ্যাঁ, আর কি আছে দরকার আছে? আমরা কিন্তু এরপরে তাড়াতাড়ি নিচে নামবো। গামা is the ratio of specific heat, কারণ টেম্পারেচারের সাথে এটা একটা সম্পর্ক আছে, তাই না? ম্যাডাম ডিজেটটা কি ম্যাডাম? জেড জেড ডিজেট ম্যাডাম। এই ই এক্সপোনেনশিয়াল, এটা হচ্ছে ম্যাডাম এক্সপোনেনশিয়াল। জেটটা কি? জেট হচ্ছে প্রেসার এট এ হাইট, মানে হাইট হচ্ছে জেড, হাইটই হচ্ছে জেড। এই দেখো, z0 ইজ দা হাইট, তার মানে z ও হাইট, তাই না? আর কেউ বাকি আছে কিনা দেখো তো। ম্যাম আর জিটা কি? আমার মনে হয় আর কিছু বাকি নাই, আমরা প্রতিটা জায়গায় একটু চেক করতে করতে যাব। পি p0 গামা জেড জি t0 নাই, আর লাগবে না। ম্যাম এই এখানে জিটা ফর্মুলাটা কি? কেউ লিখতে পারো? এই t is equal to t0 1 minus gamma minus 1 divided by gamma into g z r t0, এইটা এই ফর্মুলাটা লিখে রাখো, কাজে দিবে। Write down this formula. এক মিনিট সময় দিলাম, সবাই এই ফর্মুলা লিখবা। ম্যাম জিটা কি অভিকর্ষ ত্বরণ বুঝায় না আমাদের কি? ওইটাই অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি।
সেজন্যই বলছে যে অ্যালটিটিউডের সাথে যে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি এটা চেঞ্জ, এটা নেগলিজিবল বলছে না, কোশ্চেনে বলছিল, মনে আছে? যেটা লিখে রাখো, অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। সবার লেখা শেষ? থেকে হাত তুলছে। আচ্ছা, এবার আসো ল্যাপস রেটের ফর্মুলাটা লিখে রাখো। ল্যাপস রেটের ফর্মুলা হচ্ছে L is equal to 5000 মিটারের উপরে এই তো ফর্মুলাটা লেখো। এই জি এর একটা হিউজ চেঞ্জ ঘটে। আরে তুমি চুপ করো, পরে শুনবো তোমার কথা, পরে শুনবো। আগে ম্যাথটা সলভ করে নি, তারপর সবার কথা রেকর্ড অফ করে সবার কথা শুনবো। L is equal to এই ফর্মুলাটা লেখো, ল্যাপস রেটের এই ফর্মুলাটা লেখো সবাই, এবং রেজ ইওর হ্যান্ড। এই জায়গায় কিন্তু একটা মাইনাস আছে, বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দা মাইনাস সিম্বল। ওকে, আমরা 241 এই যাই। ফর্মুলাটাতে আমরা হ্যাঁ, আসো প্রথমে তো ল্যাপস রেটে বলাই আছে কত, তোমাদের মনে আছে আমরা একটা ফর্মুলা পড়ছিলাম, P is equal to rho RT। এই ফর্মুলা তোমরা সবাই লিখছো না, P is equal to rho জি RT। ম্যাম। এই যে চলে আসছে, এখান থেকে 8টা বের করছে। সবাই এই ফর্মুলাটা লেখো, P is equal to rho RT। এবং এখানে দেখো গ্রাউন্ড লেভেলে বলা আছে যে P0 কত এবং রো 0 কত এবং T0 কত। গ্রাউন্ড লেভেলে আমরা সবাইকে 0 ধরবো, ঠিক আছে? এখন এখান থেকে R এর ভ্যালুটা বের করো এবং টেল মি দা ভ্যালু অফ R। আমি আজকে এই ম্যাথটা করব না, তোমরা করে দিবে। R এর ভ্যালু কে কে বের করতে পারছো? একজন শুধু বলবে আমি বের করতে পারছি। 274 হ্যাঁ 274। এবার আসো, আমাদের যে লেফট সেটের ক্ষেত্রে কি ছিল, যে আর এর একটা ভ্যালু ছিল, তাই না? জি তো 9.81, সবাই জানো কিনা? আর এখান থেকে আমাদের গামা -1 আর এই গামাটা থাকবে, এখান থেকে আমরা গামাটা বের করতে পারবো কিনা? লেফট সেটের ফর্মুলা তো এটা, তাই না? জি ম্যাম। লেফট সেটের ফর্মুলা দিয়ে গামা ভ্যালুটা বের করো সবাই, এভরিবডি ডু দিস। ম্যাম এল এর মানটা তো ম্যাম প্রশ্নের মধ্যে পজিটিভ দেয়া আছে, কিন্তু আমরা বসানোর সময় নেগেটিভ নিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে লেফট সেট সবসময় নেগেটিভ হয়, জানো না? তাহলে ম্যাম পজিটিভ মান দেয়া থাকলেও আমরা বসানোর সময় নেগেটিভ ধরে। Yes, দেখো ফর্মুলাতেই নেগেটিভ, ঠিক না? জি ম্যাম। গামা তো আর নেগেটিভ হইতে পারে না। আচ্ছা, গামাটা বের করো সবাই, ফর্মুলাটা পুট কর, মানে জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ফর্মুলা, দেন পুট দ্য ভ্যালু অফ অল দ্য থিংস এন্ড ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ গামা। Ma'am, gamma equal to 1.22. ওকে, উই চেক। গামা ইজ ইকুয়াল টু 1.22। আমি তোমাদের সবাইকে 1 মিনিট আরো টাইম দিলাম, তোমরা গামা ইজ ইকুয়াল টু 1.22 বের করো। আচ্ছা দেখো, আমাদের প্রশ্নতে কি চাইছিল, ক্যালকুলেট দ্য প্রেসার রাউন্ড দ্য এয়ারপ্লেন, তাই না? অথচ গ্রাউন্ডের প্রেসার কিন্তু দেওয়া আছে। এই ফর্মুলাটা তোমরা পেয়ে যাবে, এই ফর্মুলাটা ইকুয়েশন নাম্বার 2.17, এই ফর্মুলাটা লেখো, লিখে এই পিটা ভ্যালুটা বের করো।
সব জানো। You know the value of gamma, z, z, then rho 0, p0, you know the everything. Just find out the value of p. Ninety-one, তুমি কি পারছো এই প্রেসার অ্যারাউন্ড দ্য এরোপ্লেন বের করতে? 91। অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে ক্যালকুলেটর নিয়ে যাবেন, ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি। ক্যালকুলেটর নাই? Please bring in my every class calculator, pen and page. ম্যাডাম 5.86 নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম ক্যালকুলেটর তো গাজীপুর হইছে ম্যাম, ওটা তো নিয়ে আসিনি এখন ক্যালকুলেটর। You can use your mobile phone as well. তোমার কাছে একটা থাকবে, তুমি আর একটা মোবাইল ফোন নিয়ে আসবে। এই বুদ্ধিও কি শিখিয়ে দিতে হবে? You can calculate by using your another mobile phone, তাই না? এখানে তো সাইন থিটা কস থিটা না, তাও আছে। ভালো মোবাইল ফোনে সাইন থিটা কস থিটাও আছে, এভরিথিং। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর অ্যাপও আছে, কিন্তু সে ফোন দিয়েই তো আবার এটা চালাচ্ছি। বুঝলাম তো, কিন্তু এই সিম্পল ক্যালকুলেশন করতে তোমার সায়েন্টিফিক লাগবে না, আই থিংক সো। আচ্ছা দেখো, এটা যদি বের করতে পারো তাহলে আমাদের আজকে শেষ করে দিতে হবে। জি ম্যাম, বের করতে পারছি। আর এই যে ফ্লুইড মেকানিক্স এ না, ম্যাথমেটিক্স টার্ম 70% কোশ্চেন হবে, আর থিওরিটিক্যাল only 30%. সো you have to careful about mathematics, ঠিক না? আচ্ছা আমরা স্টপ করে দিই।